فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لماي. صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لماي. والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود. فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء. صل وسلم يا سلام خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق
سادتي هذا الجفا أورث قلبي المضنى كي صلي وسلم على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لماي بالله ريق وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لماي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Tuan-tuan guru, para alim ulama yang kita muliakan, imam-imam masjid, pengurus masjid, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini dalam kajian subuh di Masjid Nurul Ihsan, Baitul Ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, memberikan hidayah, taufik serta inayahnya selalu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkarun Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Yahya Sharaf An-Nawawi Qaddasallahu sirrah. Pada subuh Jumaat yang lalu telah kita bacakan hadis Nabi terkait apa saja yang dibaca sewaktu bangun dari tidur. Dan masih lagi kita akan menyambungnya. Kemarin salah satu yang kita ingat adalah barang siapa di antara hamba Allah yang ketika dia bangun dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ada beberapa doa tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah membaca bacaan yang tadi kita sebutkan. Masih pada halaman 21. Wa rawayna fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqulu alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqazata alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya
Ashhadu an la ashhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa qala Allah Ta'ala sadaqa 'abdi. Tidaklah seorang laki-laki yang terbangun dari tidurnya lalu mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan jaga. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkanku dalam keadaan selamat sejahtera. Aku bersaksi sesungguhnya Allah menghidupkan yang mati dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, Sadaqa 'abdi, benarlah hambaku. Jadi bahkan ada dialog apabila kita membaca doa tersebut, Allah langsung menjawabnya, benar hambaku. Wa rawaina fi Sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Nawawi meriwayatkan dari Sunan Abi Dawud sebuah hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-laili kabbara 'ashra wa hamida 'ashra wa qala subhanallah wa bihamdihi 'ashra wa qala subhanal quddus 'ashra wastaghfara 'ashra wa hallala 'ashra thumma qala Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 'ashra thumma yaftatihu as-salah wa qawla habba ay istayqadha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari malam, maka beliau bertakbir 10 kali, memuji Allah 10 kali, subhanallah wa bihamdihi 10 kali, subhanal quddus 10 kali, beristighfar kepada Allah 10 kali, bertahlil la ilaha illallah 10 kali, lalu membaca doa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sempitnya dunia dan sempitnya hari kiamat 10 kali. Baru Nabi memulai salatnya. Ini beberapa doa-doa yang diajarkan setelah bangun tidur. Artinya kita boleh memilih di antara doa-doa tersebut. Bahkan boleh membaca di antara doa-doa yang diajarkan. Bahkan kalau kita hafal, semuanya bagus kita amalkan selama waktunya cukup. Warawina fi Sunan Abi Dawud aydan an Aisyah aydan. Kami juga meriwayatkan dari kitab Sunan Abi Dawud dari Sayyidah Aisyah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha min al-lail qala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari malam harinya, dia berkata, la ilaha illa anta subhanak Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku. Aku mohon kepadamu rahmatmu. Aku mohon kepadamu tambahkanlah aku ilmu. Aku mohon kepadamu janganlah kau ubah hatiku setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Aku mohon kepadamu berikanlah daku dari sisimu rahmat, dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Subhanallah. Rasulullah SAW kekasih Allah, yang dekat dengan Allah, yang paling kenal dengan Allah, yang paling disayangi Allah, yang paling dicintai Allah. Sedemikian rupa beliau bersyukur, bertasbih, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menjanjikan kepada Nabi dan menjamin bahawa Nabi takkan berdosa. Allah telah ampunkan dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang.
Tapi beliau tetap berdoa, bersyukur, beribadah, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah setiap saatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam dari Allah selalu tercurah untuknya, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk istri-istrinya, untuk zuriatnya, untuk para kekasihnya yang mengikutinya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bab ma yaqulu idza labisa thawbahu. Bab apa yang dibaca ketika seseorang memakai pakaiannya. Yustahabbu ay yaqula, dimustahabkan, dianjurkan dalam mazhab Syafi'iyah setara dengan makna disunnahkan. Seseorang membaca bismillah. Wa kadzalika tustahabbu at-tasmiyatu fi jami'il ahwal, fi jami'il a'mal. Disunnatkan membaca bismillah. Demikian pula disunnatkan membaca bismillah pada seluruh amalan-amalan yang dikerjakan. Mulailah segala-galanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang telah kita bacakan, Nabi bersabda, kullu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya. Jadi kita mulailah segala amal-amal baik kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Warawayna fi kitab Ibn Sunni an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan pada kitab Ibn Sunni dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa ismuhu Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Nama Sayyidina Sa'id, Abi Sa'id itu Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Nah, jadi laqab atau kunyah itu memang menjadi tradisi yang telah ada semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus jika kita ingin mengamalkannya dengan menggunakan kunyah. Salah satunya misalnya, jika nama anak kita Muhammad, maka kita dipanggil dengan Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Kalau bagi ibu, istri, anak tertua, Ummu Muhammad. Nah, bagus itu ya. Eloknya kita yang menghidupkan. Ini orang sebelah sana yang banyak menghidupkan. Jadi kesannya dia banyak mengamalkan sunnah. Padahal bagus juga jika kita ingin menggunakannya. Namun ini secara umum juga tradisi yang baik. Apa kata beliau? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labitha thawban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul. Adalah Nabi SAW kalau beliau memakai baju tub, baju panjang macam beliau ini, baju tub, atau qamis, atau baju seperti yang saya pakai, baju koko ini, auridaan, atau yang ditaruh di antara bahu, sal bahasa kitanya, itu rida, atau selendang yang ditaruh di bahu, atau kadang ditutupkan ke kepala, au imamatan, atau sarban. Serbannya secara khusus yang dililitkan di kepala, macam habaib itu ya. Yaqul, maka beliau membaca, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan untuk apa dia digunakan, untuk menutup aurat, untuk bersih, untuk menyenangkan hati orang, untuk menghadap Allah tentunya dengan sebaik-baiknya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatannya
dan kejahatan untuk apa dia dipakai. Untuk menampakkan keindahan yang membuka aurat, untuk berbangga-bangga, untuk mengatakan akulah paling bagus, paling mahal bajunya, banyak itu ya. Jadi Nabi berdoa untuk yang baik, kebaikan dari pakaian, dan berlindung dari kejahatan pakaian. Subhanallah, sampai ke pakaian pun Nabi berdoa. Karena ternyata pakaian kita ini ada baiknya, ada juga buruknya. Jadi Nabi setiap saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai minyak wangi, Nabi paling menyukai pakai minyak wangi. Di antara yang datang bacaannya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya melainkan kehidupan akhirah. Lighfraniz dzunub, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Wa naziratul wajh, cerahkan wajahku ya Rabb. Jadi ibu-ibu yang nak punya aura wajah boleh mengamalkan itu. Untuk suami tentunya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah lighfraniz dzunub wa naziratul wajh. Itu di antara yang datang dari para ulama kita. Wa rawayna fihi an Mu'adz an Anas وروينا في عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami riwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini ada salah cetak, wallahu alam. Apakah Mu'adz an Anas sama-sama sahabat Nabi, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man labitha thawban jadidan faqal, siapa yang memakai pakaian baru, baju tub yang baru, faqal, lalu membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini dan memberikan aku pakaian ini, memberikan rezeki kepadaku tanpa daya dan upaya dariku. Tidak ada daya dan upaya kita ya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa jika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini Nabi bersabda, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati, siapa yang menghidupkan sunnahku tatkala banyak umatku yang rusak, tak mau lagi ngamalkan sunnah-sunnahku, falahu ajru mi'ati syahid, mendapatkan pahala sebanyak 100 orang yang mati syahid. Jadi kita amalkanlah yang mana dapat, tak ada banyak dikit, semuanya itu bagiannya dapat pahala sunnah. Baju pas nak berjenggot misalnya ya. Kata Ustaz Somad, kalau jenggotnya tumbuhnya bagus, bagus dijaga. Tapi kalau tumbuhnya macam katanya tidak bagus, nah itu kita lihat banyak juga ulama yang tidak. Artinya itu boleh pilihan. Namun kalau kita niatkan ikut sunnah, alhamdulillah pahalanya besar. 100 orang syahid, pakai baju baru. Dikit-dikit itu jangan kita anggap enteng, sunnah kecil-kecil. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Jangan lupa niat mengikuti sunnah Nabi. Setiap kita ngamalkan itu kita ingat dengan Nabi. Ngamalkan dikit-dikit ingat dengan Nabi. Sampai pakai cincin, karena Nabi punya cincin, ingat untuk sunnah Nabi, dapat pahala. Nutup kepala pakai songkok, karena Nabi suka menutup kepalanya dengan kopiah, dengan songkoknya, dengan serbannya, dapat pahala. Mandang cermin, ada doanya, dapat pahala. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, paling kurang bismillahirrahmanirrahim. Lagi macam nanti ada juga buka baju pun ada bacaannya. Salah satu hikmahnya, kalau kita baca, khususnya ketika aurat terbuka, jin tidak ada nampak. Lagi ibu-ibu ini kan
Waktu buka pakaian, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecualinya. Jadi kalau kita buka aurat, baca itu. Jin tak nampak. Sebab dalam kamar kita tuh banyak jinnya. Mudahan jin-jin baik-baik aja. Tapi kalau dia nampak terus, takutnya yang tadinya dia baik jadi bengak. Karena jin itu, ada ungkapan dari Datuk Kalampayan, alhamdulillah masih moyang saya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wallahu a'lam, ada perkataan yang disampaikan darinya. Sebaik-baik akhlak manusia, sebaik-baik akhlaknya jin itu, ukurannya sebengak-bengak akhlak kita. Jadi kalau orang baik, orang bengak di antara kita, maksudnya bengak itu ya, apakah kasar, apakah suka nganggu orang, itu sudah bagus sebagai jin. Nah, itu jin yang baik sudah ya. Jadi kalau dia nengok terus aurat kita, lama-lama dia naksir, mantap juga nih. Nah, jangan, makanya kita bacalah ya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dikit tapi dapat pahala sunnah. Tidak tanggung-tanggung. 100 orang mati syahid pahalanya. Kita syahid takut, menjawab perang takut. Ini dapat pahala syahid. Subhanallah. Nah, cuman ternyata zikir itu memang makanya dikatakan lebih hebat lagi daripada syahid. Bahkan gitu ya. Perang fisabilillah, dapat bunuh orang kemarin, dapat sampai patah pedang kita, banyak sudah musuh yang kita bunuh, masih besar pahala zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu ma yaqul idza labisa thawban jadidan aw na'lan wa ma ashbahahu. Ini yang dibaca kalau pakaian baju baru, sandal baru dan apa saja yang baru. Baru ini enaklah semuanya ya. Namanya baru beda. Bersyukurlah jika dapat hal-hal yang baru yang bagus. Yustahabbu an yaqula 'inda libasihi ma qaddamnahu fil babi qablahu. Disunnatkan membaca dengan bacaan seperti yang sebelumnya kami sampaikan, kata Imam Nawawi. Wa rawayna 'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani wa Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawr at-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i fi sunanihim. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Adalah Rasulullah SAW kalau beliau istajadda thawban, punya baju baru, sammahu bismihi, dikasihnya nama, gitu ya. Apakah namanya imamatan aw qamisan aw ridaan. Makanya salah satu hal yang baik juga kalau kita khususnya menyenangi, bagi nama. Macam Nabi punya unta, namanya Qaswa, ada namanya. Nah, termasuklah nanti hal-hal yang sangat kita senangi, macam baju, sorban, tongkat, gitu ya, kendaraan. Bagi nama. Namanya itu nama yang kira-kira bagus. Namun jangan pula nanti ada nama orang. Dulu ada di Tungkal, ibu-ibu punya kucing, ini mohon maaf contoh saja. Ada orang balik dari Mekah, dia di Mekah. Dia bagi nama anaknya Mona. Mona baru datang pula dari Mekah, sudah sebulan 2 bulan. Sebelahan rumah dengan yang punya kucing tuh. Rupanya yang punya kucing tuh dengar nama orang tuh Mona, namakan juga anaknya Mona. Suatu hari dia nyari kucingnya, Mona, Mona, katanya. Keluarlah ibu yang dari Mekah tuh. Kau cari anak aku ya Mona. Idah, aku cari kucing aku. Bagi nama tapi yang kira-kira jangan ada nama orang. Ya.
biru, misalnya si hitam, si putih, itu boleh. Doa sambil berdoa. Ya Allah, segala puji bagimu, dapat baju baru, sorban baru, kamis baru, sal baru. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Yang paling bagus tu kalau kita mau beli baju untuk salat. Ibu-ibu beli untuk mukena, untuk pergi pengajian niatnya. Bapak-bapak juga untuk berpengajian, untuk solat, untuk hal-halnya yang berbuat taat. Kadang-kadang baju bergaya banyak, baju solat itulah cuma misalnya ya. Ini yang kita harus kita luruskan juga. Macam songkok ni mungkin sederhana, eloklah kita beli kalau kita sudah buruk. Kata duit banyak, lain kalau duitnya tak ada tu lain. Tak apa-apa, tapi kalau duit lebih belilah, supaya bagus. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memakaikan aku akan pakaian tersebut, pakaian ini. Aku mohon kebaikan pakaian ini ya Allah. Dan aku mohon kebaikan untuk apa dia dibuat. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan dari kejahatan untuk apa dia dibuat. Sampai pakaian, sampai serban, sampai songkok, sampai semua yang baru-baru itu ada baiknya, ada buruknya. Kita memohon kepada Allah dapat baiknya, kita berlindung kepada Allah daripada keburukannya. Baik, selanjutnya saya ingin sedikit membahas secara singkat. Kemarin ada seorang jamaah kita ingin mengecekkan bacaan kita, sekedar untuk tambahan wawasan kita. Beliau memberikan 2 lembar. 1 lembar wirid sebelum salat tarawih. Ada bacaan yang berbunyi Astaghfirullahal aliyyul azimul alimul halimu min jami'iz dzunubi wa atubu ilaih. Lanjutannya Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'aw wala darraw wala mautaw wala hayataw wala nusyura. Kenapa berbeda dengan lembar yang satu lagi yang berbunyi Astaghfirullahal aliyyal azimal alimal halim min jami'iz dzunubi wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darraw wala naf'aw wala mautaw wala hayataw wala nusyura. Ada 2 baris yang berbeda. Yang satu taubatan abdin zalim, yang satunya taubata abdin zalim. Maka saya jawab ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tentunya yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tanwin yang betul ya. Taubata abdin zalim la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Sudah betul lah yang kita baca tu ya. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang maha tinggi, maha agung, maha mengetahui, maha baik dari segala dosa-dosa. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Sebagai tobat seorang hamba yang mengakui kezaliman dirinya, yang tidak memiliki sedikit pun bagi dirinya memudaratkan, tidak juga memanfaatkan, tak pula memiliki kematian dan tak memiliki kehidupan, tak juga mampu memiliki kebangkitan, karena semuanya dari Allah ya. Tak ada yang memberi manfaat, tak ada yang memberi mudarat, tak ada yang memberi hidup, tak ada yang memberi mati, tak ada yang membangkitkan illallah. Jadi bacaan yang betul adalah yang tanpa tanwin. Ini bagus. Ini di antara istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali antara azan subuh dengan qamat. Ada riwayat yang berbunyi siapa yang mengamalkannya lam yamut qalbuhu yauma tamutu fihi alqulub. Niscaya hatinya senantiasa hidup di saat banyak hati-hati manusia yang dimatikan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Bagus diamalkannya, banyak fadilahnya. Dan di antaranya juga bacaan yang diwarid dari Rasulullah SAW adalah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Mungkin kalau kita di rumah sekali-sekali dengan istri boleh gitu ya. Atau boleh juga nanti kalau dapat ditambahkan sedikit, mungkin sudah kita baca doanya sama-sama waktu sendiri-sendiri. Tapi takut ada yang lupa. Ada doa khusus yang warid setelah salat sunnah subuh ataupun menjelang salat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumma sya'thi wa tarudul fitnata 'anni wa tuzakki biha 'amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa tahfazu biha ghaibi wa taqwa syahidi wa ta'simuni biha wa ahli wa auladi min kulli su'. Itu boleh nanti ditambah ya. Ataupun kalau biasa baca sendiri-sendiri bagus. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani syai' illa ma katabtahu li wa rabbini bima qasamtahu li ya rabbal alamin. Itu dibaca doa setelah kita salat sunat fajar. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu bagus diamalkan. Karena memang waktu subuh ini luar biasa khusus. Bacaan kita semuanya disaksikan secara khusus oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi kana masyhuda. Mungkin yang hafal Quran tolong bacakan ayatnya itu dikit. Yang ada bunyinya wa Qur'anal fajri. Apa itu lanjutnya? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Oh ya. Bacaan di subuh itu, salat subuh khususnya, makanya dalam fikih tingkat pertama dari sisi kebesaran pahalanya dan juga perintah untuk berjamaahnya adalah salat subuh. Khususnya salat subuh Jumat tingkat pertamanya ya, dan kita ini baru salat subuh yang lainnya. Seluruh bacaan kita disaksikan oleh malaikat secara Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Disaksikan. Baik, mungkin ada waktu sedikit, boleh kita tanya jawab, mungkin satu atau dua saja ya. Silahkan, mohon maaf kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjelaskan tentang doa pakai baju baru itu Pak, semua bagaimana ya? Apa baru itu apa sampai 2 hari pakai doa itu baru doa yang pakai baju biasa. Yang kedua tentang dalam sholat itu berapa kali mengangkat tangan di dalam waktu sholat hukum yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, ini yang pertanyaan berikutnya. Dua, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung Pak pertanyaan Bapak Jumat yang lalu. Kalau dulu saya tanyakan masalah salat duduk, itu imamnya berdiri. Sekarang kebalikannya, pokoknya saya sudah begitu usia sudah lanjut, satu waktu ada sujud, salatnya di rumah. Saya selaku imam, saya duduk kira saya katakan itu. Nah, istri atau jemaah saya itu yang tegak. Nah, apakah itu bisa atau boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi terkait pakaian, secara khusus tadi ada memang dari Nabi SAW, keterangan dari Imam Nawawi ini. Kalau kita pakai baju yang biasa, sering kita pakai biasa, bacalah doa.
Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itu yang secara umum. Kalau baju baru baca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau yang tadi Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Artinya dari beberapa doa ini secara khusus ada yang doa untuk baju biasa, ada juga yang untuk spesial baju baru. Tapi umumnya para ulama melihat jika dia memiliki kesamaan, boleh saja kita baca. Selagi kita rasa baju kita itu masih macam baru, baca yang ini. Elok lagi kalau kita gabungkan. Tapi kalau kita ingin pisah-pisahkan, boleh kita ikut yang tadi, yang doa baju biasa dengan doa baju baru. Bahkan nanti ada doa pada pengajian berikutnya untuk nengok orang baju baru. Kita pun doa juga, sih. Sampai ada sedemikian rupa. Kemudian tadi, maaf, apa yang ditanyakan berikutnya tadi? Oh ya, angkat tangan. Angkat tangan dalam solat. Maaf ya. Mengangkat tangan dalam solat atau takbiratul ihram atau dalam takbir dalam solat hanya ada dalam 3 keadaan. Mungkin dalam 4 keadaan yang masuk i'tidal nanti. Pertama waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dulu telah kita jelaskan ada beberapa cara. Boleh Allahu Akbar. Atau boleh Allahu Akbar. Itu dalam kita takbiratul ihram untuk niat. Niatnya dalam antara Allah dengan antara A dengan R. Akbar, jadi Allahu Akbar. Dalam itulah niat. Jaga-jaga yang penting posisi dada jangan miring. Takutnya ada nanti yang miring. Bab ini syarat sah salat menghadap kiblat. Ukuran utamanya dada. Jadi, Allahu Akbar. Ini lari kiblat kita ke situ. Karena dia menyangka nutup bagian hati kiri nian nih. Nah, kalau dari guru ijai, tuan guru sekumpul, maksudnya ini nutup hati itu yang ini. Sudah ini nutup hati. Tidak perlu kita miring-miringkan karena yang kanan ini yang nutup hati. Andai pun kita agak begini tidak apa-apa selama ini lurus. Nah, jadi angkat tangan yang pertama ini. Kedua waktu nak rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sebentar. Allahu Akbar. Berbaringan antara ucapan takbir dengan perbuatan. Sebab ada yang saya sering lihat juga orang berbunyinya sudah sampai baru dibunyikannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Katanya. Saya tanya kenapa orang itu takut. Katanya kalau dia baca langsung, makmum langsung turun. Jadi dia baca duluan. Padahal tidak. Mesti serempaklah. Makmum yang harus tahu, jangan pula nak serempak dengan imam. Habiskan imam baca dulu baru makmum turun. Dia sujud dulu. Sudah sujud ini baru Allahu Akbar. Itu yang betulnya beriringan dengan perbuatan. Jadi waktu gini kita angkat tangan. I'tidal yang ketiganya. Sami Allahu liman hamidah. Upayakan langsung berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai Sami Allahu liman hamidah 3 kali batal ini. Pas sadar ini. Nah, nanti yang keempatnya adalah waktu kita duduk tasyahud awal ini. Nah, pas bangun dari situ Allahu Akbar. Nah, 4 keadaan saja. Selainnya yang rakaat keempat tu tidak ada lagi angkat tangannya. Cukup yang nak takbiratul ihram,
nak ruku, nak i'tidal, dan bangun dari tasyahud awal. Baik. Kemudian pertanyaan dari orang tua kita, bolehkah imam solat duduk sementara makmum solatnya berdiri? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Selama memang itulah pilihannya. Tapi kalau dari sisi nanti di belakang kita ada yang sehat, ada bacaannya yang bagus, ada yang fikih, maka yang sehat dan bacaan dan fikih dan bacaannya bagus itulah yang kita suruh ke depan. Tapi kalau di rumah tangga, ini kan yang sering di rumah tangga, karena anak dan bini kita, secara umum kitalah memang yang jadi imam, tidak apa-apa, sah Pak ya, boleh. Iya, berarti tidak masalah. Jadi tetaplah kita jadi imam, tidak apa-apa. Kita yang karena boleh dalam keadaan tidak mampu kita salat duduk. Boleh diikuti oleh makmum yang berdiri secara umum. Mungkin itulah untuk pengajian subuh kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا قاضي الحاجات اقضي حوائج الدنيا بالميسرة. Kabulkan hajat-hajat dunia kami dengan kemudahan ya Allah. Wa hawaijil akhirati bil maghfirah, dan untuk hajat akhirah kami berikanlah kami ampunan ya Rabbana ya Allah. Allahumma astur uyubana wa amin rawatina, jagakan kami selalu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.